I know. आओ 2 મિનિટ કોઈને નહીં આયો Hi all of you. Good evening. Good afternoon. Good evening, sir. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. Hello students, am I audible properly? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Fine. Chalo. So in today's lecture, right, I need to explain you two things. First is related to chapter number 1. ચેપ્ટર નંબર 1 ની જે વસ્તુ મારે આજે તમને કરાવવાની છે ને, that is, you know, about torque. લાસ્ટ લેક્ચરમાં જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં આપણે બધું જ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી આ બંનેનું ડિસ્કશન કરી લીધું. તો હું થોડુંક તમને જે છે એ રિકોલ કરાવી દઉં. પ્લીઝ મ્યુટ યોર સેલ્ફ. હું જ કરી દઉં. ફાઇન. હવે અહીંયા જુઓ યાર, આપણે આટલી બધી જ ડિસ્કશન જે છે એ કરી દીધી છે. કઈ first, that potential due to point charge. Just a second. Okay. Now this potential due to point charge. Okay. Q at distance r, that is Vp is equals to K small k Q by r. If two charges are here, one is Q1, other is Q2, and distance between them is say R12, then potential energy of system U12 is KQ1 Q2 upon R12. Okay. Suppose these two charges Q1 and Q2 are situated in some external electric field, and the position vectors, this is x-axis, this is y-axis, and the z-axis towards u. The position vectors of Q1 is say R1. Okay. The position vector of Q2 is say R2. Understood? This is say R2.
for this q2, and this distance is obviously r12. Then potential of the system, potential energy of the system, that is U is equals to Q1 into V of R1 plus Q2 into V of R2 plus K Q1 Q2 upon R12. Okay. Now, what happens if you keep a dipole? If you keep a dipole in uniform electric field. Okay, આ તો હું તમને થોડું રિવાઇઝ કરાવું છું. બરાબર, કે જે આપણે આટલા લેક્ચર્સમાં કર્યું છે ચેપ્ટર 2 ને થોડો ટાઈમ થઈ ગયો, 1 વીક 2 વીક જેટલો, તે આપણે કરી લઈએ. That potential energy of a dipole, potential energy of a dipole, okay, is that. So just this is q1, this point is q2. Instead of q1 you consider minus q, instead of q2 you consider plus q, sorry, like this. Say plus q, this distance is 2a minus q, and electric field is positive to negative. Electric field is what? Positive to negative. I'll consider like this. Say this end is positive, this end is negative. Uniform electric field. If this dipole is kept in uniform electric field, this distance is 2a. This angle between the electric field direction, the electric field direction is this dipole moment. What is it? Direction of dipole moment, that can be considered as theta. Okay, angle between the dipole moment is negative to positive. Electric field is positive to negative. This is the dipole moment P. This vector is P. Okay, and this angle, so this angle is theta. Understood? So here you can say U is equals to minus P dot E. આપણે derive પણ કર્યું છે. Okay, U is equals to minus P dot E. આ derive પણ કર્યું છે, અને આનો જે લેક્ચર હતો એ પણ તમે I suggest કે એકવાર જોઈ લેજો. થોડું ડેરિવેશન કોમ્પ્લિકેટેડ હતું. બીજું એક આ પણ કર્યું છે, વર્ક ડન ટુ રોટેટ dipole from theta 1 to theta 2, that is W PE cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, आज આપણે વાત કરીને ડાયપોલની વાત કરીએ. U is equals to minus P dot E આવું પણ લખી શકાય, PE cos theta. Okay, for different values of theta, theta 0, theta 180, theta 90, theta બસ આ ત્રણ જ હતા આમ તો. તો આ બધા માટે આપણે જે છે એ એની પોટેન્શિયલ એનર્જીની વાત કરેલી છે. હવે એક આમ જોવો ને તો યાર, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, મારે તમને જે આજે ટોપિક કરાવવાનો છે એ મારે ચેપ્ટર નંબર 1 માં કરાવવો જોઈએ. આના બેઝડ જ છે, પણ મને એવું હતું કે ચેપ્ટર 2 પછી કરીએ ને તો થોડું વધારે તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર થાય. સેમ હું આ લખું છું, ટોર્ક ઓન અ ડાયપોલ. હવે હું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં કરું છું. ઓકે, ટોર્ક on a dipole in uniform electric field. Okay, this is the specified word, uniform electric field. Okay, અને તમારી ટેક્સ્ટ બુક નો તો ટોપિક આવો જ છે, that dipole in a electric field, in uniform electric field. Okay, so uniform electric field આપણે પહેલા ડ્રો કરી દઈએ. ચલો, યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપણે પહેલા ડ્રો કરી દઈએ. અહીંયા શું છે કે યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ પણ same direction, positive to negative. Let us draw a dipole in this.
The dipole is, this point is say minus q, this point is plus q, distance between them is 2a, and the direction of dipole moment is this p, negative to positive. So angle between the electric field, angle between the, suppose this is, this dotted line is direction of electric field, and this angle is theta. So torque on a dipole in uniform electric field, that can be represented by E cross E, okay, and the magnitude of torque is equals to PE sine theta, where theta is angle between vector P and vector E. ઓકે, આ બધાને ખબર છે યાર? આ આખું ડેરિવેશન કર્યું છે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં. This is what topic of chapter number 1. This is topic of chapter number 1. હવે મારે જે વાત કરવી છે, that is for time period of dipole. સમજો ડાયપોલ ઓસિલેટ થતું હોય તો એનો ટાઈમ પીરિયડ હશે કેપિટલ T, જેને કહીએ છીએ. If we are displacing the dipole, am I visible to you people properly? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Pen દેખાય છે બધાને? pen. Okay. Yes, sir. Okay. So consider this pen as a dipole. Okay. This tip is say minus q. This end is plus q, and the dipole is like this. This is the direction of dipole moment, and this is the direction of electric field. Understood? So હવે શું થશે એ આપણે સમજીએ. If the dipole is in stable condition, theta is 0, minus PE cos 0, that is minus PE, and torque is equals to PE sine 0, that is 0. So 0 torque is applicable on it. If I am supposed to displace this dipole by theta, whatever external torque I am applying, see, now you people know there are basically two types of equilibrium. If net force on object is 0, if net force on object is 0, that the object is not in any kind of linear motion, or the object is moving with constant velocity without changing its direction as well as magnitude. Net force is 0 means acceleration is 0, no change in momentum, right? And if not, net torque is 0, it means the object is not rotating. When the dipole is kept in uniform electric field, it means net force is definitely 0, but it doesn't mean that net torque is 0. So let us discuss about this thing theta. Theta is angle between P and E, vector P and vector E. Let me correct myself, like vector P and vector E. Theta is angle between them. If theta is 0, the dipole is in stable equilibrium, and I am going to displace it by theta, just a minor angle of theta. Whatever the torque I am applying, that is I alpha. And due to the external electric field, restoring torque is applicable on the dipole in the opposite direction is this. So I can compare these two torques, the external torque and the you can say restoring torque, to get the actual position of the dipole. જો બે ટાઈપના equilibrium હોય છે. First is stable, other is unstable. Stable equilibrium માંથી તમે ઓબ્જેક્ટને ડિસ્પ્લેસ કરો or rotate કરો તો એ પાછો પોતાની જગ્યાએ આવવાની ટ્રાય કરે. That is called stable equilibrium, and that is achieved when the angle is theta. So આપણે લખીએ અહીંયા આ ટોપિક. If the dipole is rotated by an angle of theta, initial angle considered as 0. So whatever the torque is equals to I alpha. I alpha के बाद what is I current? I current છે અહીંયા. I શું છે? કોઈ આન્સર આપી દો યાર. Moment of inertia. Perfect. Chalo, perfect. I is what? Moment of inertia. Magnitude of torque can be written as I alpha. Okay. Just a second, people.
ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? Yes, Yes, Okay. sir. Am I audible properly? sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay. Torque is equals to I alpha. મેં અહીંયા મેગ્નિટ્યુડ લખ્યું છે, જો અહીંયા એરો છે, અહીંયા alpha ઉપર એરો છે, અહીંયા એરો નીકળી ગયો છે, અહીંયા પણ એરો નીકળી ગયો છે. તો this is what magnitude of torque which I have applied to displace it by theta. So I can compare with the restoring torque. What is restoring torque? Torque is equals to PE sin theta. Torque is equals to what? PE sin theta. પણ એક અપ્લાઇડ ટોર્ક છે અને એક રિસ્ટોરિંગ ટોર્ક છે, તો તમારે બંનેને બેલેન્સ કરવાનું, તો કોઈક એકને નેગેટિવ સાઇન લગાડવાની. સમજો આ વસ્તુ. એક અપ્લાઇડ ટોર્ક છે, બરાબર? સપોઝ આઈ આલ્ફા અપ્લાઇડ ટોર્ક છે, તો PE sin theta રિસ્ટોરિંગ ટોર્ક થશે. સ્પ્રિંગ જેવું થયું. સ્પ્રિંગને કેમ તમે ફોર્સ, એમાં ફોર્સ આવે, અહીંયા ટોર્ક છે, કમ્પ્રેસ કરો તો F equal to તમે માઇનસ KX લખો છો. ધ્યાનથી સમજો આ વસ્તુ. વેર K is spring constant. ઓકે, એની સાથે જ આપણે કમ્પેર કરવાનું છે. તો by comparing these two, here negative sign is not for magnitude. That is explaining us that the I alpha or restoring torque is in opposite direction. So આને આપણે equation 1 કહી દઈએ અને equation 2 કહી દઈએ, comparing these two. Okay, so PE sin theta is equals to I alpha. See, alpha is what? Alpha is d2 theta by dt square. જો હું યાદ કરાવું તમને યાર કે એક્સેલરેશન જે છે ને એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેશન છે, ડિફરન્સિએશન છે. એક્સેલરેશન ઇઝ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્સિએશન ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. અહીંયા જે આ એક્સેલરેશન આલ્ફા છે એ કયું છે? એક્સેલરેશન છે, એંગ્યુલર એક્સેલરેશન છે. Angular acceleration. કરેક્ટ. અને અહીંયા જે થીટા છે એ શું છે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. Angular. Angular. Right? તો પછી અહીંયા PE sin theta, આ જે છે ને એને sin theta ને આપણે theta કહે છે. આ કન્ડિશનો કોની માટે લખું છું? ધ્યાનથી સમજ. સોરી, અહીંયા નેગેટિવ સાઇન, રિસ્ટોરિંગ ટોર્ક ની. ઓકે, અહીંયા મેં sin theta નું theta કેમ લખ્યું? If theta limit tends to 0, I can write sin theta similar to theta. બોલો મિત્રો, બધાને ખબર છે? Angular. Yes, sir. Sir. ચાલો, sin theta ની જગ્યાએ theta લખ્યું if you consider theta is extremely tiny. Okay, so PE theta is equals to minus I d2 theta by dt square. This is second. હજી જેને ન ખબર પડી હોય અહીંયા એકવાર લખી દઉં. બરાબર, મને અંદર એમ થયા કરે કે આ ન ખબર પડી હોય તો સૌથી પહેલું આપણે લખીએ ઓમેગો. ઓમેગો ઇઝ એંગ્યુલર વેલોસિટી, d theta upon dt. વેક્ટર નથી લખતો, બધાને ખબર જ છે વેક્ટર છે. Omega is angular velocity, alpha is angular acceleration, so d omega by dt. It means d by dt of d theta by dt. Okay, at omega ની જગ્યાએ d theta by dt લખ્યું. That is d2 theta upon dt square. તો આને તમે કહી શકો યાર કે આ જે છે alpha is what? Second order differentiation. Alpha is second order differentiation of angular displacement. Alpha is second order differentiation of angular displacement. હવે અહીંયા પાછા આવી જઈએ, તમને કર્સર દેખાતું હશે. So d2 theta upon dt square is equals to minus PE upon I into theta. d2 theta upon dt square is minus PE upon I into theta, જેને હું કમ્પેર કરું છું ઇક્વેશન ઓફ SHM સાથે. ઓકે, આને આ જે છે ને આજે આપણું છે, અરે જસ્ટ જીવન એક સંઘર્ષ છે ના, સોરી, સંઘર્ષ. ઓકે, ચાલો, આ જે છે ને આ d2 theta upon dt square કેમ બાકી કલર છે ને એ થીટા કેમ ગયું? અહીંયા લખવાનું હતું થીટા. ઓકે, સો આને હું કમ્પેર કોની સાથે કરું છું? જો SHM નું ઇક્વેશન છે આપણી પાસે d2y upon dt square is equals to minus omega square y
આ ઇક્વેશન SHM નું છે, સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. This equation is of simple harmonic motion. બરાબર, આ યાદ રાખજો તમે. હવે જુઓ, અહીંયા થીટાની જગ્યાએ y છે, અહીંયા થીટાની જગ્યાએ y છે, તો આટલો જે પાર્ટ આવ્યો આટલો Pe upon I, where P is dipole moment, E is electric field, I is moment of inertia, એને હું અહીંયા ઓમેગા સ્ક્વેર સાથે કમ્પેર કરી શકું. બધાને આટલું ખબર પડી ગઈ યાર? Pe upon I Yes, sir. મેં કમ્પેર કર્યું છે SHM સાથે. SHM ના ઇક્વેશનમાં P upon I ને કમ્પેર કરીએ છીએ ઓમેગા સ્ક્વેર સાથે. So therefore Pe upon I can be written as omega square. Therefore under root Pe upon I, that is omega. Pe upon I is equals to omega. Here omega is equals to 2 pi f. Okay, omega is equals to what? Under root Pe upon I. चलो, હવે f ને સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવીએ. f is the frequency, તો f ને સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવો તો 1/2 pi under root Pe upon I. Okay, f is equals to what? 1/2 pi under root Pe upon I. હવે મને કોઈ કહી દો ટાઈમ પીરિયડ અને f વચ્ચેનો રિલેશન. f is the frequency, f is frequency of oscillation. Time period and 1 by f. so 1 by f. T equal to 1 by f. अरे वाह, Yes, sir. equals to 1 upon f, T is equals to 2 pi under root I upon Pe. Okay, T करवाना. T. तो આ જે ઇક્વેશન છે ને યાર, આ ઇક્વેશન T is equals to 2 pi under root I upon Pe, મેં તમને કીધું એમ યાર કે આ ઇક્વેશન ટાઈમ પીરિયડ નું. તો કે આ ટાઈમ પીરિયડ કોનો? જ્યારે કોઈક છે ને ઓસિલેશન ક્યારે થશે એ સમજજો. થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, ડાયપોલ આમ શાંતિથી બેઠું છે, યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, નેટ ફોર્સ 0 છે, નેટ ટોર્ક 0 છે, પોટેન્શિયલ એનર્જી એની માઇનસ Pe છે. તમે સેજ આમ થીટા જેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપીને જતા રહેશો તો ડાયપોલ આમ થશે. બરાબર, તો ઓસિલેશન જે આમ થશે, જ્યારે એની ઓસિલેશનની કોઈક જે એનર્જી છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સોરી, ઓસિલેશનનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એને કહીએ છીએ T. SHM માં થશે T is equals to 2 pi under root I upon Pe, where I is equals to moment of inertia. Okay, moment of inertia, right? P is equals to obviously dipole moment, બધાને ખબર જ છે, and E is equals to electric field. અને આ મેં તમને કીધું એમ આ યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. This electric field is uniform electric field, nothing new. ચલો, આટલું ક્લિયર છે બધાને યાર? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, ઓકે. હવે જે અત્યારે બીજો એક ટોપિક કરાવો છે ને, આ જે ટોપિક છે આમાં પર્ટિક્યુલરલી એ આ છે ને, આમ જોવો ને તો થોડો વાંચવાનો ટોપિક છે. આગળ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં પણ મેં ડિસ્કસ કરેલું છે, એવું નથી કે સાવ નવું છે તમારી માટે. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ શીટ, ત્યારે પણ મેં તમને કંડક્ટરનું કીધું હતું. કદાચ અમુક લોકોએ આ કરેલું પણ છે, પણ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે તમે જોઈ લો એકવાર. છે ને, there are some rules related to conductor when you distribute charge on any conductor. Remember one thing, suppose any conductor, if you use any conductor, that will act as a hollow system, which is empty from inside. Charge cannot stay within the conductor. Static charge, I'm talking about static charge. Next chapter માં હું જ તમને કહીશ કે કંડક્ટરની અંદરથી ચાર્જ જાય છે, but that is moving charge. And in that particular chapter, we are going to discuss about current electricity. Here we are discussing about static charge distribution. So charge is always, okay, in static condition for a conductor. Always remember this, people, that charge is on the surface only. Conductor ની અંદર વોલ્યુમ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મળે જ નહીં આપણને. કંડક્ટર ની અંદર સરફેસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ મળે. એટલે તમે એક હોલો સ્ફિયર લ્યો અને એક કંડક્ટિંગ સ્ફિયર લ્યો, ભલે સોલિડ હોય, અને બંનેને ચાર્જ આપો તો ચાર્જ સરફેસ ઉપર જ આવે. બટ નોન કંડક્ટિંગ સ્ફિયર હોય, ધ્યાનથી સાંભળજો આ વસ્તુ, નોન કંડક્ટિંગ સ્ફિયર વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ wood, asbestos, પ્લાસ્ટિક, રબર, આ બધામાં વિધિન ધ મટીરિયલ વોલ્યુમમાં ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય.
બરાબર કંડક્ટરમાં ચાર્જ સરફેસ ઉપર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે આ જે છે આપણે અત્યારે સમજીએ છીએ ધેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઓફ કંડક્ટર ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઇનસાઇડ અ કંડક્ટર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ઝીરો. ઓકે, ગોસ થિયરમ આપણો શું છે? E dot A is equals to sigma q upon epsilon naught or q in upon epsilon naught, the charge surrounded by Gaussian surface. First chapter ના end માં almost છેલ્લા 2-3 lectures first chapter ના આપણે એના ઉપર જ વાત કરી છે, રાઈટ? હવે હું આ કોની વાત કરું છું? ઇનસાઇડ અ કંડક્ટર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ ઇઝ ઝીરો. કોમન સેન્સ ની વાત છે. કેમ? તો કે ભાઈ એક અહીંયા કંડક્ટર ડ્રો કરીએ, હું ગમે તે શેપનો કંડક્ટર ડ્રો કરું, બરાબર? અમીબા નથી, પણ આ જે છે એ shape છે ખરેખર. આવો કોઈ બી રેન્ડમલી રેન્ડમ શેપ આપણે આવો કોઈ કંડક્ટર ડ્રો કર્યો અને એને મેં ચાર્જ આપવાની કોશિશ કરી. તો ચાર્જ બધો ક્યાં છે? જુઓ, સરફેસ ઉપર જ છે. ચાર્જ જુઓ જ ને તમે સરફેસ ઉપર, બરાબર? એકદમ રંગીન ચાર્જ છે. ઓકે, કલરફુલ. હવે હું ગોસિયન સરફેસ ડ્રો કરું આની માટે. તો જો ગોસિયન સરફેસ અંદરના પોઈન્ટ ઉપર, આ સ્પેસિફિકલી કોની વાત થાય છે? ઇનસાઇડ અ કંડક્ટર. this is inside a conductor. If I draw a Gaussian surface within the conductor, જે કોઈ shape ની, તો આજે મેં dotted line વાળી જે draw કરી છે એ શું છે? Gaussian surface. This surface is called Gaussian surface. Okay, this surface is what? Gaussian surface. Understood? તો આના માટે જો આપણે જોવા જઈએ ગોસિયન સરફેસ માટે અહીંયા આ વસ્તુ, તો ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે E dot A is equals to Q in upon epsilon naught. હવે કોઈ મને ખાલી એટલું કહી દો કે આની અંદર આ જે ડોટેડ લાઈન જે કરી છે એની અંદર ગોસિયન સરફેસની અંદર Q કેટલો છે? 0. આની અંદર જે છે, યસ કૃતાર્થ, એની ડાઉટ? ઓકે, ફાઇન. તો એની અંદર ચાર્જ જે છે એ 0 છે, એટલે Q in જ 0 થઈ જશે. તો E આપણું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ inside the conductor will be 0. Electrostatic field inside the conductor is 0. હવે અહીંયા એ જ વસ્તુ સમજાવી. જો હું ડિરેક્ટલી અહીંથી જ વાંચું તો the fact can be taken as the defining property of the conductor. A conductor has free electron as long as electric field is not 0. The free અને કે આજે તો શાંતિ રાખતો. કોણ બોલે? Yes. Vinit. ભાઈ વિનીત નથી. હવે ચલો, ફાઇન. અહીંયા ને કાશ ઝૂમ ની જેવું તમારામાં કોઈક બટન આવતું. This fact can be taken as, thank you, yes, defining property of a conductor. A conductor has free electron as long as electric field is not 0. The free charge carriers would experience force and drift. આ બધું જ થર્ડ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે. બધું જે છે એ થર્ડ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે. In the static situation, આ ધ્યાનથી સમજજો. In the static situation, the free charges have so distributed themselves that the electric field is 0 everywhere inside. Electric field is 0 inside a conductor. હવે સમજો, રેન્ડમ મોશન હશે, ઇલેક્ટ્રોનની જે મોશન છે યાર એ રેન્ડમ મોશન છે. એનાથી શું થાય છે કે નેટ જે વેલોસિટી આવશે, net velocity for you can say electrons, they are called charge carriers in conductor, that is 0. So net electric field is 0. અને મેં જે રીતે તમને સમજાવ્યું, net charge inside conductor is 0 distributed, તો પછી આમે 0 થવાનું છે. ચાલો સેકન્ડ પોઈન્ટ, સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. At the surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface every point. હવે આ શું છે એ સમજાવું છું. આપણે આ કન્સિડર કરીએ, એક આવી શીટ કન્સિડર કરીએ, કંડક્ટિંગ શીટ. આ કંડક્ટિંગ શીટ છે, બરાબર? મારી પાસે આ છે, સપોઝ આ એક બોક્સ છે, તો એને આપણે કંડક્ટિંગ શીટ કન્સિડર કરીએ આવી રીતે. ઓકે, હવે શું થશે? ચાર્જ ક્યાં છે? તો કે ચાર્જ બધો સરફેસ ઉપર છે. તમારી સામે જે સરફેસ છે એવી એક સરફેસ બેક સાઈડ પણ છે અને એના ઉપર પણ ચાર્જ છે. People, if we are running out of time, please rejoin. ચલો,
તો હવે આમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કઈ રીતે બહાર આવતી હશે? તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આવી રીતે બહાર આવતી હશે. જોઈ લો તમે, દરેક પોઈન્ટમાંથી બહાર આવતી હશે. તો આ જે છે એ આર પાર છે, તો આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન થઈ, અને આ જે છે, આ જે થયો એનો એરિયા થયો, આ એનો એરિયા થયો, બરાબર. તો ફાઇન. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન જે છે ઈ અને આ એરિયા બંને પરપેન્ડિક્યુલર છે, તો એનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં થાય? આ જે છે ને એનો એરિયા વેક્ટર આમ થાય, આ જે છે અત્યારે મેં દેખાડ્યું. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર આર પેરેલલ ટુ ઈચ અધર, અને એરિયાને જો તથાસ્તુ યાદ કરી લો. હા, પ્લીઝ ટોક ટુ માય હેન્ડ. અહીંયા ધ્યાનથી સમજજો. આ શું છે? આ પેન એરિયા વેક્ટર છે. ધીસ પામ ઇઝ ધી એરિયા. એરિયા વેક્ટર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એરિયા. અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન, આના ઉપર અગર ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલો હોય સરફેસ ઉપર, અહીંયા અને અહીંયા કંડક્ટર હોય ને, તો બંને સરફેસ ઉપર આગળ પાછળ બંને જગ્યાએ ચાર્જ હોય. નોન કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલમાં વિધિન ધ મટીરિયલ ચાર્જ હોય. સમજાણું? તો અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન છે બધી આમ બહાર આવે છે, which is parallel to this area vector, અને એરિયાને પરપેન્ડિક્યુલર, બરાબર. તથાસ્તુ તમને ખબર જ છે. તો કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર એરિયા વેક્ટર આવી રીતે હશે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જે છે ઈ પણ એરિયાને પરપેન્ડિક્યુલર હશે. હવે આ કહી દઈએ, હવે એક આ કહી દઈએ આપણે. જુઓ તો, આવો હમણાં જે રેન્ડમલી આપણે એક કંડક્ટર ડ્રો કર્યો તો એની વાત કરી દઉં. એની પછી અહીંયા ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ. ઓકે, હા, ચાર્જ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ સરફેસ ઉપર. તો કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર તમે જોશો, કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર ચાર્જ જે છે, સોરી, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન જે છે એટ એની પોઈન્ટ that is perpendicular to area. સપોઝ અહીંયા આમ હોય ને તો આમ, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન. હવે આનો હું એરિયા વેક્ટર ડ્રો કરું. હા, સોરી, એરિયા આ, અને આ પાર્ટ જે છે, આ પાર્ટ એને પરપેન્ડિક્યુલર છે. હા, અહીંયા જે લાઈન તમને દેખાય છે યાર, આ જે લાઈન છે એ આ પોઈન્ટને પરપેન્ડિક્યુલર છે એટ એની પોઈન્ટ. જો આ એક કોઈ રેન્ડમ શેપ છે, આ જે પ્લેન છે એ તમને એક સ્ક્વેર કે રેક્ટેંગલ દેખાય છે. હવે ચાલો સ્ફિયર વિચારો. એક સેકન્ડ, સાવ આવું ન હોય. જો જ ને તમે, મેં એક પરફેક્ટ સ્ફિયર ડ્રો કર્યું છે, પરફેક્ટ. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for the appreciation, students. Welcome, welcome. Welcome, sir. sir, welcome sir. Okay. Welcome, sir. બટ ચાર્જ જે છે ને મિત્રો, ચાર્જ જે છે યાર એ સરફેસ ઉપર છે, બીકોઝ વી આર ડીલિંગ વિથ કંડક્ટર. ઓકે, તો આમાંથી જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ બહાર આવતી હશે, આમાંથી જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન બહાર આવે છે એ આવી રીતે સૂર્યાભાઈની જેમ જેમ લાઇટ રેઝ બહાર આવે છે 360 ડિગ્રી, બરાબર. દરેક પોઈન્ટ ઉપર કોને ભાઈ આવું બધા અવાજો કાઢે છે? ચલો, તો કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર તમે જોશો તો આ જે છે એ પરપેન્ડિક્યુલર છે 90 degree at any point, at any random point, right? If charge is uniformly distributed over the surface, the electric field line is perpendicular to it. Accept કરવાનું છે. If E were not normal to the surface, it would have some non-zero component along the surface, right? Free charges on the surface of the conductor would then experience force and move. Charge તો જો, if the charge is moving, then it is not static. Simple logic છે ને યાર, આવું તો કઈ તો આના ઉપર મીમ બની જાય, બરાબર. If charge is not moving, then it is static. Simple છે. So in the static situation, therefore E should have no tangential component. Thus electrostatic field at the surface of charge conductor must be normal to the surface. અગર normal ન હોય અને કોઈક રેન્ડમ બીજી ડિરેક્શન હોય તો એના કમ્પોનન્ટ્સ લઈએ તો એક કમ્પોનન્ટ ટેન્જન્શિયલ આવે, એક પરપેન્ડિક્યુલર આવે, તો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટના કારણે એ ડિસ્પ્લેસ થતો હોય. તો એવું તો પોસિબલ નથી, તો એને સ્ટેટિક તો કહેવાય નહીં. એટલે ઈ ડિરેક્શનમાં જે છે એ કોઈ પણ ફોર્સ એના પર લાગતો હોવો જોઈએ નહીં. થર્ડ શું કે છે? The interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. આ પણ સમજાવી દઉં. જુઓ, આ શું કહેવા માંગુ છું એ તમે જોઈ લો, બરાબર. આપણે ડ્રો કરીએ. The internal,
હું કોઈક સરફેસ જે છે આ રેન્ડમલી આપણે એક આવી આવો કંડક્ટર કન્સિડર કરીએ, સ્ફિયર કન્સિડર કરીએ. ચાર્જ હું ક્યાં આપું છું? એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં ક્યુ પ્લસ ક્યુ. હવે શું થશે? કંડક્ટર ઇટસેલ્ફ ન્યુટ્રલ. તો આ જે પોઈન્ટ છે ને, આ જે પોઈન્ટ અંદરની સરફેસ, ત્યાં આમ ડેશ ડેશ તમને જે દેખાય છે અંદર રેડ, ઈ નેગેટિવ ચાર્જ છે. આ ડેશ ડેશ તમને જે દેખાય છે ઈ નેગેટિવ ચાર્જ છે, માઇનસ ક્યુ અંદરની સાઈડ. એઝ અ હોલ કંડક્ટર અગર તમે ન્યુટ્રલ કહો તો એને અકોર્ડિંગલી બરાબર એટલો જ પોઝિટિવ ચાર્જ બહાર આવે છે. હવે આપણે તમને શું સમજાયું કે કંડક્ટરની અંદર કોઈ ચાર્જ ન રહે, જે કોઈ ચાર્જ હોય એ બધો સરફેસ ઉપર રિફ્લેક્ટ થાય. તો આઉટસાઇડ કયો હોય તમે અહીંથી ઓબ્ઝર્વ કરો છો. જો તમે ઓબ્ઝર્વ અહીંથી કરો છો તો તમને તો ખાલી આ બહારનો ક્યુ ચાર્જ જ દેખાવાનો છે. તમને જે છે એ આ બહારનો ક્યુ ચાર્જ જ દેખાશે. સમજી લો, મેં ચાર્જ ક્યાં આપ્યો? મેં ચાર્જ આપ્યો અંદર, પ્લસ ક્યુ જે દેખાય છે. એને અકોર્ડિંગલી અટ્રેક્શન ફોર્સના કારણે કંડક્ટર એઝ અ હોલ ન્યુટ્રલ. પણ કોઈ પણ એટમ છે ને, એઝ અ હોલ, am I visible to you people properly? Yes, sir. Yes, sir. કંડક્ટરની Yes, sir. અંદર મેં પ્લસ ક્યુ ચાર્જ આપ્યો. જો સમજો, મેં એક કામ કર્યું, એક અંદર વાયર અટેચ કરી દીધો, એને હોલ પાડી દીધું, અંદર પ્લસ ક્યુ ચાર્જ આપ્યો. હવે અંદરની સરફેસ ઉપર જે માઇનસ ક્યુ ચાર્જ છે ક્યાંથી આવ્યો? એઝ અ હોલ એટમ ઓફ કંડક્ટર્સ આર ન્યુટ્રલ. પણ એના બધા ઇલેક્ટ્રોન સપોઝ એક બાજુ આવી ગયા તો ઓટોમેટિકલી બીજો એન્ડ પોઝિટિવ થયો. તમે જ્યારે બહારથી ઓબ્ઝર્વ કરશો તો તમને બહાર નેટ ચાર્જ કેટલો દેખાય છે? તમને બહાર નેટ ચાર્જ જે દેખાય છે ધેટ ઇઝ પ્લસ ક્યુ. કેટલો દેખાય છે? પ્લસ ક્યુ. જે ચાર્જ તમે અંદર આપવાની ટ્રાય કરી. તો ધ્યાનથી સમજી લેજો આ વસ્તુ તમે. The interior of conductor can have no excess charge in static situation. In short, ચાર્જ બધો બહાર જ દેખાશે. ચાર્જ જે છે એ બધો બહાર જ દેખાશે. કેમ? અંદર મેં પ્લસ ક્યુ ચાર્જ આપ્યો તો એને અકોર્ડિંગલી એને કોરસ્પોન્ડિંગ માઇનસ ક્યુ ચાર્જ આવી ગયો અને અંદર તો નેટ ચાર્જ ઝીરો થઈ ગયો. નો એક્સેસ ચાર્જ. ઓકે, પોઈન્ટ વાંચી લ્યો. ન્યુટ્રલ કંડક્ટર હેઝ ઇક્વલ અમાઉન્ટ ઓફ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ in every small volume or surface element. Wow, ખબર જ નહીં બોલો. When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation. બસ બરાબર, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Sorry. Yeah, in short, આ છે line. Okay. The excess charge can क्या આવશે? excess charge only on the surface. Okay, चल in static situation. હા, આ પણ સ્પેસિફાય કરવું વધારે છે. ઇન સ્ટેટિક સિચ્યુએશન વધારે સારું, કેમ કે મેં કીધું એમ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જ્યારે આપણે ભણશું ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ કંડક્ટર આવશે, બટ ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ એક્સટર્નલ સોર્સ, બેટરીના કારણે. આ સ્ટેટિક ચાર્જની વાત છે, એમાં મૂવિંગ ચાર્જ આવશે. Electrostatic potential, આની વાત કરીએ. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the surface of the conductor and has the same value on its surface. આ જ પોઈન્ટ થઈ ગયો. અંદર તમે પ્લસ ક્યુ આપો, નેટ માઇનસ ક્યુ, અને બાર સરફેસ ઉપર. This follows from result 1 and 2 above, since E is equals to 0 inside the conductor and has no tangential component on the surface. No work is to be done in moving a small test charge within the conductor on its surface. આ મસ્ત પોઈન્ટ છે, સમજજો. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જો અહીંયા દેખાડી દઉં તમને. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોઈ પણ જગ્યાએ આવી રીતે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ થયું. હવે હું એક નાનો એવો કોઈ સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ પકડું અને એને આમ લઈ જવાની ટ્રાય કરું, તો દરેક પોઈન્ટ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તો આમ છે. તો હું જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરાવું છું આ ચાર્જનું, that is perpendicular. This is direction of displacement that is perpendicular to electric field. એટલે electric field એટલે basically force is equals to QE. સમજો, આ force અને આ displacement બંને વચ્ચેનો એંગલ 90. work done is FD cos theta, FD cos 90, 0. Okay, સમજી ગયા? So there is no work done